注意看，又是一場擂台血案。日本选手赛前辱骂我们中国选手是东亞病夫，結果被打瞎右眼，只能棄賽投降。好的，觀眾朋友們，您現在收看的是一場非常血腥的泰拳比賽，我們的中國姑娘王小花大戰日本選手佐藤惠。你可以看到身穿黑衣服的就是日本選手佐藤惠，而身穿白衣服的則是我們的中國小將王小花。兩個人都很年輕啊，一個17，一個16，我們的王小花16，佐藤惠17。那麼這是一場泰拳比賽，也是在泰國打的。別看年輕啊，作戰經驗是一個比一個豐富。那麼除了在賽前呢，這個佐藤惠挑釁我們的中國選手之外，而且兩個人也是仇人。親愛的觀眾朋友們，他們兩個人同在泰國的一個拳館練習拳擊，可以說仇人相見，分外眼紅。Those kicks. Yeah, good offense to see from Petfa, but defense could use a bit of work. 虽然岁数都不大啊，但是两個人練泰拳也都是很早。我們的王小花在5歲就開始經受這個系統性的泰拳訓練，而佐藤惠稍微大一點，佐藤惠是7歲的時候在日本學了一段時間泰拳，後來來到泰國，兩個人在同一個拳館訓練。可以看到雙方也是進行了一個纏鬥啊，這個佐藤惠也是有一些緊張啊。別看我們的王小花年紀小，但是這個拳風打得很兇。好的，雙方又一次對拼，哎呀，這個火氣很大，進攻欲望很強。看來賽前嘲笑我們中國選手是東亞病夫，這簡直就是猖狂至極，應該出重手教訓。 Seemed like the kicks just now of Petfa seemed to have hurt Pancake. Another good right knee that time by Petfa to the midsection of Pancake. We've seen Petfa already hurt Pancake with the low kicks and the attacks in the midsection. 好的，佐藤惠在第一回合啊，可能也是想打一個後手，但是面對我們的王小花也是沒有這個太多的機會，反應慢了一些。 Face right now, Kevin. Yeah, Pancake just doesn't seem to know what she needs to do. She did so good early on when she was attacking with the hands and landing with some elbows, but now she just seems to have lost her confidence. Another good kick there. Yeah. 雙方再次來到了欄邊，這個都是一個師傅教的，不太好破招啊。可以看到佐藤惠也是有一些為難啊，這個沒有太好的進攻機會。 Strong knees that are worrying Pancake. Pancake, she can't seem to get a flow going back now. Oh, swinging, a big swing and a miss there by Pancake. Going into the clinch now. 現在來看的話，雙方純粹是一個體能和力量上的對拼，只能看誰這個體能值更深，力量更強招式上來說的話都差不多。 Petfa definitely, but she's once you got hit, she was able to defend herself. So good job there from Petfa. And of 好的，親愛的觀眾朋友們，第一回合比賽正式結束。這個雙方在第一回合啊打的還是沒有那麼用盡全力，盡可能的也是在試探對方的這個底細啊。目前來看的話，我們的王小花優勢更大一些啊。我覺得在第二回合，我們的王小花應該是能抓住這個優勢啊，來 KO 掉這個佐藤惠。 confidence boost for Petfa, but she seemed to take control of that opening round. Yeah, not only that, she had some solid knees that went straight down the middle, and also seen her hurt her opponent with a roundhouse kick. So perhaps she wants to attack low, attack the body, or attack the legs. But good round for Petfa. 好的，第二回合雙方也是久違的使用了泰拳的這個腿部進攻。這個佐藤惠啊，看上去比我們的王小花高一點，但是兩個人的腿長其實差不多。可以看到也是不停的進行這個腿部對拼。Really liking the movement from Petfa so far. Kicking and getting right out of the way from the attacks of her opponent. Another miss there for Pancake. Good block there from Pancake though. Oh, but again, Petfa with a right kick to the body. Pancake, like we thought, she's being the aggressor, but Pancake is countering with. 我們的小花也是且戰且退啊，面對這個佐藤惠還是不要着急啊，這個着急很可能會被對手找到破綻。Now you can see that is Pancake getting attacked with all these kicks. Yeah, she's not blocking at all. Once again, she's trying that time, but it stuck through the guard. Unfortunately, I have to say it, but she tried a couple of times and she's been hit a couple of times.
Another good kick. Oh, Pancake being aggressive. 那麼从泰拳的这個遠距離對攻來看的話，我們的王小花優勢更大。佐藤惠也是盡可能的打這個近身纏鬥。Because so far in the first round we've seen Petfa winning all those duels. Not a good knee there for Pancake though. You can see what Pancake is trying to do in that clinch. She's trying to out-muscle him. Yeah, it wasn't going to happen. No, it's not. 好的，雙方也是進入了一個白刃化階段，可以看到也是放棄了花招，進入了白刃戰。哎呦，這個，還是有火氣的。我們的王小花明顯是想拖對手打地面，但是這是泰拳比賽，不能有地面。Left right there from Petfa, but blocks. Oh. 好的，第二回合比賽正式結束，來看一下第二回合比賽的回放。那麼在第二回合比賽呢，我們的王小花啊也是表現得很穩重啊，面對佐藤惠的這個進攻啊，也是且战且退，打了一個游走戰術。佐藤惠可能是有些難受了啊，自己把這個重寶全壓在了第二回合上，但是沒有取得什麼明顯的效果，無論是進攻啊還是說纏鬥啊。讓我們來看一下第三回合啊，這個擴大的優勢，我們的王小花能不能把握住？ I could see it happen, yes. I think that Petfa did enough, to be honest, but there's a part of it that hopes you're right. So it makes this round more interesting. Well, anyway, let's find out. Third and final round coming up now. There's that right kick straight away from Pancake. 好的，第三回合，佐藤惠也是加快了自己的进攻節奏啊，頻率也是變多了。但是我們的王小花可以看到，觀眾朋友們防守非常的好。進退有度。 Good knees there from Pancake. Yeah, much better than what we saw for the first and second round. Maybe that's a tactic Pancake wants to go for. Yeah, both corners very, very animated right now. They can smell a victory for both their girls. 哎呦，還是要小心這個左右的重拳啊，不太好防守。 Pancake is taking the action to Petfa. Yeah, because what Petfa is doing right now is not going to work. She's not going to win the round by moving back and hoping to defend all the shots coming in from Pancake. She really needs to start fighting back. As we said earlier. 哎呦，我们来看一下这個突然出現了一些情況啊。佐藤惠好像是被我們的王小花剛才在對拼中啊打壞了右眼。我們來看一下什麼情況。 Not sure if there's blood coming. It is. Is there blood there from is, somewhere? Yes. That's oh no. That's coming from the eye, I think. Oh, don't say that. Oh dear me. 看来這個右眼是被我們的王小花啊一個重拳或是肘擊給打瞎了。看來還能不能繼續比賽？ No contest, or is it a KO victory? I mean, we got to take a look at that one more time. Can't be a KO victory if it's a point to the eye. Yeah, surely the referees are having a look at that. All right. 這個佐藤惠可能是參加不了比賽了。讓我們來看一下裁判的最終判定結果。好的，漂亮！讓我們恭喜我們的王小花獲得本場比賽的勝利。那麼，親愛的觀眾朋友們，感謝您的收看與支持，讓我們下期節目不見不散。有了，已經明顯的不行了，只有招架之功了。全中國最能打的女武警和張偉麗同出師門，5秒爆頭對手30多拳，當場打成殘廢。對，那是我的師姐張偉麗。對，你師姐？對，她很厲害，她現在是世界冠軍，國內最厲害的女選手。你漂亮，她漂亮，我漂亮一點哦。她是張偉麗的師妹，也是中國格鬥界公認最能打的女武警。清秀的外表下，卻隱藏着一顆好勇鬥狠的武者之心。是一個愛笑又能打的漂亮姑娘，她不僅擁有着精準且犀利的快拳，還擁有着閃電一般的閃躲速度。她就是美貌與實力並存，打法張揚，做人低調，人送外號林妹妹的林和琴。好，各位觀眾朋友們，歡迎收看本場比賽這一場非常精彩的中俄對決。好，大家首先登場的選手，這個好像不是拳擊手，好像是個模特啊。大高個啊，大長腿，肩寬臂長，她就是來自俄羅斯的女拳手，冠軍級別選手莉莉亞。好，這個莉莉亞曾經在2013年的俄羅斯全國女子拳擊錦標賽當中啊是獲得過冠軍。
那麼賽前這個莉莉亞也是比較的張揚，她稱我們中國選手呢長得太矮小了，太瘦小不匹配啊，說不配和他打。反正朋友们啊，说我们中國選手矮啊，杀傷力不大，侮辱性啊真是挺強啊。好，接下來隨着鏡頭看一下我們的中方選手，眼前這個漂亮的姑娘啊，就是中國最能打的女武警張偉麗的師妹林和琴。林和琴非常的年輕，也非常的漂亮，當然實力也是很強的啊，美貌與實力並存。我們看到張偉麗，好的，張偉麗就站在她的身後。這場比賽，張偉麗是她的這個場邊指導，當然她也是林和琴的師姐。那我們都說了啊，只要看到張偉麗，我們心裡邊就踏實啊。那今天我感覺也會非常的踏實。好，看一下雙方，哦呦，這站在一處，這個身形差距的確很明顯，對方像一個麻杆似的啊。像一隻蟑螂啊，螳螂啊，林和琴像小兔子一樣，但當然他的外號就是兔子。好，現場裁判毛景宇，這裡不要少說，比賽正式開始。好，觀眾朋友，那麼您看到的是今天晚上正賽的第一場，這是一場女子銀量級的超級由中國選手美少女戰士林和琴對陣來自俄羅斯的選手安比伊娃。這個莉莉亞呢，這一動很好。哎，我說兩人換拳當中有一個林和琴一個重拳啊打中。林和琴現在戰力感覺不錯啊。對。好，我們看比賽開始，林和琴便殺入到了對手的中近距離，進行一個拳法的拼殺，絲毫不給對方打外圍發揮臂展的機會，而且想跑門都沒有。哎呀，林和琴的拳不錯啊，有點感覺。林和琴是散打系出身啊，戰力還是有很大的基礎的。對，但是他過去這個拳啊有點散，但是今天感覺的這個拳啊技術非常穩固啊，非常好。對，莉莉亞之前啊戰力比賽打得很多啊。對。好，右連拳。好，在沒有任何有效的動作的話，他要處理比賽。對。好，看我們的裁判可能要介入了。好的，各位觀眾朋友們，結束了。哦，這場比賽打得有點太快了，沒有想到林和琴只用時不到一個回合。哦，這個打法風格和張偉麗真的是非常的像。好，和你和張偉麗擁抱一下，非常輕鬆。好，我們對比一下林和琴和張偉麗的出拳，左邊便是林和琴啊，屏幕右邊便是張偉麗。我們看兩個人的打法風格，還有這個出拳動作，整個戰術啊幾乎是一模一樣啊，不愧是這個師姐和師妹。好，觀眾朋友千萬不走開，因為接下來林和琴的這場比賽更為精彩，也是他人生當中啊最艱難、最危險的一場比賽。好，比賽開始了，現在處於上位的便是林和琴，我們的林妹妹。好的，天上掉下個林妹妹，砸到了對手的身上。那麼下位的對手呢，便是來自於烏克蘭的選手漢娜。好，這個時候對方已經開始要做手臂的降服了。我們仔細看，對方在背林妹妹的手臂，而且楊振科娃這個雙手的位置也沒有到位。林和琴的左手不要被對手抽出來啊！如果林和琴剛剛還在處在上位的話，其實楊振科娃那個位置做的已經不錯了啊。是的，再深入一點的話，可能確實會有效果。看一下，現在因為兩個人糾纏的比較緊啊，現在我們看不清畫面當中看不清楚到底是什麼情況。但是楊振科娃，還是拿着比較緊的，還是拿着的，沒有鬆開。對，這時候我們仔細看，對方的這個烏克蘭選手已經是死死的背住了我們的手臂，而且是下死手的一個活。哎呦，這個林妹妹的手臂反向被背完90度了。但是這個角度不得不稱讚啊，林妹妹的柔韌性非常的好。好，轉過來看能不能掙脫。又是一個齊秤的一個位置，這個變過來，對。林和琴翻過來，但是肩還是沒有完全的擺脫，沒有很危險啊，很危險。韌性現在為止表現的還不錯。哇，這個如果他緊緊的是抓住了林和琴的手套和手指，對，他現在鎖着拳套而不是肘，對，擺脫了。仔細看，此時的林和琴開始了瘋狂的砸拳，把剛剛的所有怒氣發洩在對手的臉上。小心對方做三角。對方的
控制很好。哎，好，各位观众朋友们，本场比赛精不精彩，好不好看啊？真的是非常惊险啊！哦，这个比赛不到最后一刻，真的是不能太早下定论。这场比赛我们本来看啊，林和琴无论怎么讲都是要输了，因为对方已经把我的手臂掰成了90度。但是没有想到，林和琴最终呢是凭借着自己强大的这个柔韧性啊，也是完成了逆转。好，非常美，先来恭喜这位中国姑娘林和琴林妹妹啊！也希望她在格斗道路上越走越好。好了，咱们下期视频不见。3分45秒，地面砸击 KO 获胜 ，and the winner by the red corner won by GNP。其實我也不喜歡打中國人，只是他們天生就欠揍。每一次看到中國人，我的拳頭就會不聽使喚的打上去，直到他們大喊爹我錯了，我才肯收手。好的，親愛的觀眾朋友們，這是一場十分精彩的中日復仇對局，我們的中國小伙學野國大戰日本拳王四島響。相信你也聽到賽前這個四島響的囂張言論啊，說要打到我們中國人大喊錯了，他才肯收手。我們的學野國也是霸氣迎戰，來到日本就是要幹掉這個囂張的四島響。那麼這一場比賽究竟是我們的徐衛國能贏還是四島響能勝？讓我們一起來看一下比賽。您可以看到紅方選手日本拳王四島響，而藍方選手則是我們的中國小伙徐衛國。那麼聽這個名字，您可能會感覺出一種很親切的年代感啊，沒有錯，我們的徐衛國呢是一位紅三代啊，他的父親啊、爺爺啊都是這個中國軍人。爺爺是老紅軍，所以說徐衛國從小也是，哎呦漂亮！這一記重拳直接將四島響打倒在地，沒有任何猶豫啊。那麼我們的徐衛國也是從小啊跟這個爺爺在一塊兒聽爺爺講這些故事，對日本人有着天然的仇恨。這一次聽到四島響這麼說，也是霸氣迎戰。你可以看到他出拳很冷冽啊，必須是要把敵人打廢啊，這場比賽才能結束。我的天哪，雙方的這個比賽很花哨。おそらく効いてると思うんですけどね。はい。でもここでも逆転する力、底力を豊島選手が感じますね。はい。さあ果たして持ち上げ。那麼四島響呢，作為日本的新晉拳王，好的，我們的學國再一次通過重擺將其打倒在地，這已經是第二次將其擊倒。這個四島響啊，是日本的新興拳王，目前戰績是一個8連勝啊，而且之前是在中國擺了一次擂台，連勝了3名中國拳手。覺得自己天下無敵了，所以才能在賽前發出這麼囂張的言論啊。好，讓我們回到比賽，可以看到我們學野國的這個拳打得很重，漂亮，日擊抓得很穩啊。日本人、韓國人都很抗揍，但是面對我們的學野國啊，四島響顯得有一些經受不住了，抗擊打能力開始變弱。おっとこの辺りも前に出た豊島。まだ山本ちょっと効いてますか？効いてますね。はい。今も少しぐらつきましたが、ここで立ってられるのはすごいですよ。はい。表情を見ると。也不知道觀眾朋友們聽到這個四島響在賽前的囂張言論啊，覺不覺得這個日本人欠揍？反正我是覺得這小日本子不揍不老實，最好是能一天打他們7、8頓，讓他們知道什麼是人，什麼不是人，他們才會聽話。山本選手の気合だと思います。寺島はサウスポーから左のハイキック、今度はミドル。好的，雙方進入了一個對拼階段。哎呦，打得很兇啊！我們的學野國也是馬上游走。哎呦，我們看一下這個小日本子啊，比賽不老老實實比賽啊，總是玩這種下三濫的事情。可以看到踢襠踢到我們的學野國，看一下具體情況。你可以看到這一腳也是結結實實踢在了我們學野國的襠部，這小日本子就是故意的啊！不好好比賽，玩這種下三濫的。寺島も一度呼吸を整えて、ただじりじりと前には出ています。残り10秒の強振にはなりました。左のハイキック、寺島。最後前に出て左のパンチ、そしてインロを打っていったところで第1ラウンド終了となりました。好的，本回合比賽正式結束，雙方在第一回合可以說打得很慘烈啊！哎呦，我們學野國的這個鼻血
啊都已经被干出来了。当然，对手四岛响也没有得到什么便宜啊，被我们的雪国接连4次还是3次击倒在擂台上。让我们来看一下第2回合，我们的雪国能为我们带来什么樣的精彩表現。嵐のように過ぎ去っていった3分間。次の3分間はどうか。静かな立ち上がり。まずはリングのセンター。寺島選手はまず倒そうという気持ちよりもまず自分の展開を作るっていうところにシフトすると、彼の実力ポテンシャルが爆発できると思うんですね。まあこうあまり積極的に。我们的魏国不是很着急啊，不停的游走，想打一個後手反擊是有可能的。選手はつくのが非常にうまい選手ですからね。さっき試合前の山本選手のミット打ちをちょっと見てたんですけど、この打ち合いだ。之前的发布会呢，雪月国也是为我们带来了很震惊的一幕。他带了一口棺材，然後跟四島響說：“這口棺材不是為你準備的，就是為我準備的。”所以說，今天擂台上啊，必須是得死一個的樣子。プロのミットでしたね。今このねリング上でもプロの戦いが2人によって繰り広げられてますね。お互いにキャリアというのはまだまだこれからという選手。寺島がプロ2戦2勝、そして山本の方は1戦1勝です。またスイッチしてから左、寺島が頻繁にスイッチから左のハイキックも出しています。寺島選手。哎呦，好的漂亮！我们的雪國非常非常的厲害。這個破綻找的真的非常好啊！寺島選手は瞬発力の塊なんで、あと気の強さの塊ですから、ね、いや本当そうですね。まさにもうナチュラルボーンファイターというか、そういう印象です。まあ寺島は空手のバックボーンがあります。3歳から15歳までは空手、そして一度クラブ活動でサッカー部に入りましたが、その後18歳からキックボクシングを始めたという経歴になります。蹴り分けうまいですね。そうですね。キック、カーフキック、前蹴り三日月、バリエーションがすごい引き出しがありますよね。四島響呢，作為日本的這個新興拳王啊，也不是無門無派，他其實練的是泰拳啊，但是泰拳練了一段時間之後，這個吃不了那苦，所以說就不練了。後來又練了空手道，練了這個一氣斬，但是都沒什麼效果啊。可以說這個人學得很雜。什麼都會，什麼都只會一點兒。この2人に限っては、スタミナ3分37で切れるようなスタミナじゃないって僕は思いますよ。もう非常に鍛えられている。寺島選手はお兄さんのこと見てますし、山本選手はねもうチームペガサスですからね。あと顔面に2発。山本ここにいや気の強さが見える寺島。残り10秒。お互いにリングのセンターを取り合う。其實我們的魏國拳打得很冷啊，也是這種短距離爆發。好的，本回合比賽正式結束，讓我們來看一下下一回合比賽雙方選手的精彩表現。全ては無に帰すのか、それとも最終の3分間が始まりました。青のグローブが山本陸、そして赤のグローブが寺島心。ダウンを奪っているのは青の山本です。左のミドル、ここも強烈。前に出た大きな右スイングしていきました山本。已經是鏖戰到第3回合了，雙方選手的體能消耗也確實都很大啊。蹴り技はダサい、そこに右のミドルを切り返していった山本です。ただちょっとやはり寺島が前に出ましたね。パンチと蹴りのつなぎ方やっぱりバリエーションが多いから素晴らしいですね、寺島選手は。ちょっとカウンター気味にもらってしまいましたが、それでも前に出るこの気持ちの強さです。其實四島響的拳啊，已經是打得有些猶豫了，體能跟不上，而且貌似來看的話，我們魏國的狀態相當不錯，本能的就會後退。足の蹴り技の蹴り分けですね。ポイントでミドルと三日月蹴り。当たってるはずなんですけどね。あった右や。捉えたか、いや捉えていないか。今のバランスがずれてる。さあ少し。注意が与えられました。前の足での制試合。好的，四島響鼓足勇氣，跟我們的雪月國打一波對拼啊！但目前來看的話，這個力道已經是不重了。
没有什么状態，漂亮，一個連續的追擊。寺島の方にも顔面にダメージは見られますが、まだまだここから取り返すという気持ちの強さ、前進。山本選手はね、気持ちの強さもあるし、打たれ強さもあるんですね。打たれ強さも、はい。今もね、ショートの右、寺島選手みたいに当たったんですけどね、はい、しっかりグッと耐えましたから。さあ、山本。さあ、ちょっとお互いに手を止めて、相手の機会を伺っている。我們的魏國呀，這個戰架已經鬆下來了。可以看到，對於戰勝對手也是非常非常的有信心。さあ、残り時間少なくなっている。時間が止まりました。残り15秒切りました。さあ、寺島が前に出る。さあ、苦しい時間帯。哎呦，四道翔鼓足勇氣開始跟我們的薛國互拼，漂亮，被我們的薛國一記重磅擊倒在地。哎呦，已經是被打休克了啊！可以看到我們的魏國很開心，讓我們恭喜我們的魏國獲得本場比賽的勝利。いや、最後もう覚悟を決めて寺島が一気に前に出ましたが、最後左ですか。左ですね。寺島選手が思いっきり振りに行ったからこそ、上がっていた顎をきれいに打ちに行きましたね。はい。いや、前回の試合が、開始直後。好的，親愛的觀眾朋友們，感謝您的收看與支持，讓我們下期節目不見不散。注意看，美國擂台發生了一起人人都不想看到的擂台血案。美國400年大力士被中國巨人一拳爆頭，打斷脖頸。賽事方第一時間將其綁上擔架，當場抬走搶救，不料賽後卻搶救失敗，沒有救活。好，各位親愛的觀眾朋友們，歡迎收看本場比賽，這一場非常精彩的中美重磅級拳王大戰。好，眼前的小胖子400多斤啊，就是美國選手蘭斯。好，再看一下眼前這個好像一棵參天大樹的選手，這是中國的巨人拳王董建軍，人送外號泰山。雖然說董建軍長得很高，但是眼前的這個小胖子蘭斯並沒有瞧得起我們。而且這個家懷表說呀，無論中國選手長得有多高，都是 A 揍的貨，欠揍的貨。還表示本場比賽打完之後，會把董建軍安葬在美國。好，觀眾朋友們，這哥們兒要把董建軍打死啊！好，比賽馬上開始，這是一場無差別的對局，雙方的身高和體重呢都不成正比。我們在身高上有優勢，但是體型上體重上應該是對方更胖些。但我覺得打這個重磅級比賽啊，100公斤以上，那更高還是優勢會更大一些，因為我們的視野更好啊，我們打擊的範圍和距離呀有更遠。好，這裡不要少說，比賽已經開始，觀眾朋友們千萬不要眨眼，因為本場比賽絕對精彩。First time on TV, he is 5-8 with 2 draws, 3 KOs in his career. Work out there, guys. Work out. Wrestling coach. Work out. That you were there for his last fight where he was getting tagged early in the fight. And he was nailed with big overhand rights in the opening round of his last fight, and I think he was rocked by one of them. It took him about maybe towards the end of the second round, maybe the midway through the third round for him to really find his rhythm, get his jab going, and finally impose that impressive physique. 我們看比賽開始，董建軍憑借身高和臂展上的優勢，打的這個蘭斯啊，只能不斷的搖閃，只能是不斷的躲閃。而且這個蘭斯啊，他要比我們矮上半頭之多。對方目前是不敢反擊，哎呦，還真敢打呀！董建軍在一開局的進攻上啊，這個路線還是沒有問題的。我們有身高上的優勢啊，一定要打得兇狠一點，千萬不能讓對方啊打入到內圍。要知道董建軍是要比張志磊啊還要高上很多的。也算是張志磊的師兄了。
Wrestling coach at LaGrange University, played college football at Culver Stockton in that area. He's just a small town kid, didn't really care much for California or Las Vegas. He did fight Deontay. Take a step back. 这个兰斯有点顶不住了，已经开始频繁的搂抱。哦，可以看到是受不了了，因为吃到董建军的拳啊，就算是防守吃到，这也是吃不消。And he's coming off some inactivity. He actually broke his leg in a semi-pro football. Yeah, he's all over the place. Yeah, football game. So he sat out about a year. Yeah. Tyshawn mentioned it working with Buddy McGirt. McGirt understanding, explaining it's a project. Because Tyshawn started boxing literally a year ago. 好，最后的30秒钟，董建军，哎呦，什么情况？窒息结束了。我们看这个兰斯，这个美国选手已经是躺到了地上，已经上了这个脖子的护具。啊，没有猜错的话，脖子被打断了，因为他现在脖子不能动。但是他400多斤啊，一会儿抬走，这也是个麻烦。好，上担架了，直接抬走。我的妈呀！董建军这一拳看来要打出事儿了，要打出命案了。我们看五花大绑，把这个兰斯啊绑成那个大闸蟹啊，直接抬走去抢救。好，后手的摆拳。好，观众朋友们，千万不要走开，因为接下来的这场对局才是董建军的成名之战。那么这一次依旧是在美国，不过对手实力可就不一般了。好，他就是眼前的美国黑金刚，人送外号野兽的鲍勃萨普。此人的实力相当之恐怖，徒手就可以捏爆一个完整的苹果。一个平底锅在他的面前就像一块面饼一样，轻轻一捏立马变形。就算是钛合金锅底在他面前也是不堪一击。好，所以说这个鲍勃萨普的實力呢，你也看到了，的確是非常的強勁。好，兩個人都是野獸啊，一個是泰山啊，一個是野獸。但不過我更相信是泰山壓頂。好，各位观众朋友们，本场比赛我们看，这个鲍勃萨普，哦，这个怎么躺在地上，好痛苦啊，非常痛苦。吃到董建军的拳啊，没有办法不痛苦，的確是很疼啊。好，這場比賽讓我們恭喜董建軍，只用時不到1分啊，應該是1分鐘不到啊，只 KO 了這個美國野獸鮑勃薩普。董建軍的拳啊，打得的確是非常的重啊。好，觀眾朋友們，正所謂人紅是非多，那麼在董建軍成名之後，但是來了非常多的挑戰者，想要借着董建軍的肩膀登上世界之巔。好，比賽開始了，看一下白色拳套董建軍，黑色拳套啊，便是來自於伊朗的拳王阿卡巴爾。這場比賽跟以往不同，我們看這個阿卡巴爾的進攻打得非常兇。雖然說身高不佔優勢，但是這個家伙知道啊，打外圍肯定輸，所以說一上來呢就猛衝內圍，想要和董建軍啊來拼拳。想打中國的泰山一個措手不及，但泰山真的是身高體壯啊，所以他面對對方那種局部戰場的進攻，應該說還是有足夠的抵禦力的。馬立敏自己速度太快，都丟失了重心。要知道泰山目前是中國搏擊界身材最高的2.06。泰山壓頂，泰山壓頂嘍！泰山剛才是抓住了機會，利用對方出拳之後緊跟着一次反擊，單拳就將對手撂在地上，對手搖搖晃晃。卡片再給他獨不示意，還可以繼續比賽。好，觀眾朋友們，這個阿卡巴爾的確很頑強啊，吃到董建軍這麼重一拳，竟然還沒有投降的意思，還要打。這個比賽可以直接結束了。泰山，對。好，觀眾朋友們，那這場比賽董建軍也是用時又是不到1分鐘啊，不到1回合啊，輕鬆拿下了這個伊朗拳王，非常精彩。好，本期的視頻精不精彩，好不好看？如果你喜歡的話，請對着屏幕不要忘記對咕點2下。好了，咱們下期視頻再見。하지만은 주먹을 명중시키고
카리미의 머리가 통째로 꺾여 날아갈 뻔한 위험한 상황에서 심판이